बंदना पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित ध्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तारो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए दोहरा सतगुर करी परम बख्शीश जग के सुख मिलबो जगदीश बड़े पाग जागे जिनके रे चले सो मार्ग इसी अचेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले दिनी इतिहास के विचार नाल आपां जुड़ रहे सी कि सतगुरु पातशाह जी ने कुछ हमाऊ पंछी के खंभां नूं उदाहरण वजों वरत के ते फिर नाम दे नाल जुड़न दे कितने उपदेश दिते और जिन्हां ने सतगुरां दीआं इन्हां विचारां नूं मनना कीता वड्डे भाग सन उन्हां दे ਉਹ इस मार्ग ते चल पे। ये चौथी रुत भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने कथा की वंड की है और उसने गिनती के मुताबिक रुत्तां के हिसाब नाल लिखिया। ये चौथी रुत संपूर्ण हुई जिस दे कुछ पदे पढ़ के फिर आप पंजवीं रुत आरंभ करते हाँ। वो की बयान करते हैं भाई संतोख सिंह जी कवि छंदाबंदी राही सतगुरां दे इतिहास नूं आओ आरंभ करिए। उस तो पहला अपनियां अते दासां दीआं गुरु चरनां विच लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद कज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सतगुर करी परम बख्शीश जग के सुख मिलबो जगदीश। इहो सतगुरु पातशाह जी ने ये महान किरपा साडे ते कीती है बख्शिश कीती है। जे कोई गुरु दियां इन्हां विचारां नूं जीवन विच धारण कर लवे संसार दे सुख मिल जाणगे जी। बड़े भाग जागे जिनके रे चले सो मार्ग से बछेरे। उन्हां नूं जगदीश परमेश्वर भी मिल जाना है। उन्हां दा लोक सुखिया ते परलोक भी सुहेला हो जाना है। उन्हां दे वड्डे भाग होणगे जिहड़े गुरु दियां इन्हां विचारां नूं अपने जीवन विच ग्रहण कर लैणगे जी। जिवें अर्जन संग भाखी गीता कर्म फलन ते रहो अतीता। जिवें कृष्ण जी ने अर्जन पांडव नूं जंग दे मैदान विच गीता राही ज्ञान दिता सी कि कर्म करते रहो फलों का फिक्र ना करो फल तो देना ही है। जिमीदार ने दाना बीजी है खेती विच फसल विच धरती विच और उसने ये नहीं कहा कि मैनू इन्नी कणक चाहिए इन्ना फल चाहिए फल तो परमेश्वर ने देना ही है। इस तरह सानू कर्म करते रहना चाहिए है। फल का फिक्र परमेश्वर नूं है। जे कोई मेहनत करूगा उन्होंने जरूर फल मिलूगा जे नहीं करूगा तो नहीं मिलूगा। इस करके किरत करो नाम जपो वंड छको ये तीन मैथड साडे सतगुरां ने सानू बख्शिश कीते हैं। उस तरह ही जिवें कृष्ण जी ने अर्जन नूं कहा तू डरना
ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਮਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੀਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਤਰਨ ਅਯੁੱਧ ਕੋ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੋ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਖੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕਾਏ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਪੜ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨ ਦੇਣੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤਥਾ ਕਾਲ ਸੇ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਭਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਰਵੇ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲੜੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ जीत करो और सीखो अपने ही मन को। अपने मन ਨੂੰ मैं अपने मुताबिक चलावा, सिखो अपने ही मन को। ਇਹ लालच हो गुण तो उचरो, जब आप की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। ਭਾਵੇਂ ਜੂਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰ ਕਰਮ ਰਨ ਕਰਨ ਮਹਾਨੇ, ਕਰੋ ਸਦਾ ਬਿਦ ਬਿਦ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹੈ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੜਿਆਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਵੇ, ਤਿਆਰ ਰਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੇ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤੇ ਆਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੇ ਸੁਧ ਮਨ ਕੀ ਤਜ ਮੈਲ, ਕਮਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਸ ਕੈਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੁਈ ਦਵੈਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ। ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੀ। ਸਗਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਹੋ, ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤਿਨ ਰਹਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਕੀਨ ਬਨਾਵਨ ਮਮ ਮਤ ਜਥਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਤੁਰ ਤਰੁੱਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਤਥਾ, ਲੀਨੋ ਸਾਰ ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਤ ਮਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਰੋਤੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਕਥਾ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ। ਇਉਂ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨ, ਧਰ ਕਰ ਧਿਆਨ ਬਿਗਨ ਕੈ ਹਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾ ਸਾਖੀਐ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਬਿਲਾਖਾ ਨਿਜ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀ ਮਤ ਕਛ ਨ ਹਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਲਥਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਾਦੀ ਕੁਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਛਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਤੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਫੜਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਾਚਾ ਦੇ ਕੇ ਛਪਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਈਰਖਾਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ ਅਧਿਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਕਲ ਜਨ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਬੁੱਧ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪਰੇ ਪਾਰ ਭਵ ਸੰਤ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੋਈ ਦਵੈਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸ ਪਰਮਾਤਮ ਸੰਤ ਗਨ ਸਦਾ ਸਚ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਕਰਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਬੰਦੋ ਦਇ ਕਰ ਬੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਹਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਆਵੋ ਸੰਤੋ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਕਿਤਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵਤ ਹੈ ਚਰਨਾਨਨ, ਆਨ ਪਚਾਵਨ ਗਿਆਨੀ ਗਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪੰਚਾਨਨ, ਪੰਜ ਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਆਨਨ ਪ੍ਰਾਤ ਗਜਨਾਨਨ ਗਾਵਤ, ਬਾਦ ਸਦਾ ਕਮਤੀ ਨ ਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤਿਕ ਗਣੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੁਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਚਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰੀ ਆਨਨ ਤੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਾਹੇ ਮਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਸ ਦੇ 1000 ਮੂੰਹ 2000 ਜੀਭਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਸ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਤੈ ਤਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਠਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਰ ਬੇਨਵਤੀ ਸੁਭ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਬਿਗਨਾਨਨਾ, ਹਤੀ ਭਜ ਸਰਸਵਤੀ। ਬੇਨਵਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਬੇਨਵਤੀ, ਹੇ ਸਰਸਵਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਤੀ ਪਰ ਸਾਰ ਸੁਤੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। वेद वेद निराकार जाको कहे, चेत बिन सोहैब अहंकार गुरु नानक आनंद मैं। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ, ਸਿਰਫ ਨਾਨਕ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਨੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਆੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਅਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਅਨ ਅਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਕਿਹਾ। ਇਉਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਟਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤੀ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਟਣ ਕਹਿਤ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਨਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਦ ਬਿਨ ਸੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਮੈਂ। ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज अंगद अमर रामदास अर्जन श्री हर गोबिंद भय सो सुखंद में। दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, सतगुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव साहिब, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, ये सारे सतगुरु ही सुख कंद। कंद मूल की हुंदा भला? खाण वाला फल फ्रूट। इनू इस बोली विच कंद मूल भी कहते हैं। इत्थे कंद तो भाव है मुढ़ कादा? सुखां दा। सुख कंद के रूप ये सारे गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जन, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सुख दाते जी। गुरु हरि राय हरि कृष्ण परम जोत तेग को बहादुर विशारद मुकंद में। और इसे तरह ही परम जोत गुरु हर राय साहब गुरु हर कृष्ण जी बने। फिर ओही जोत मुक्ति देने वाले गुरु तेग बहादुर महाराज के रूप में आई। फिर ओही श्री गोबिंद सिंह लो परम द्वात सबन को बंदो बृंद धुंद हर धुंद हाथ बंद में। ओए नौवें जामिਆਂ ਨੂੰ त्यागदी हुई 10वें जामे विच ओही जोत। जोत ओहा जुगत साय सकाया फिर पलटी है। शरीर बदले आ जोत ओही आ। ओही जोत हुण 10वें जामे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के रूप विच जो आई है। पदार बिंद पद आर बिंद उन्हां दी चरनां दे विच मैं नमस्कार करदा। बंदो बृंद धुंद हर धुंद हाथ बंद मैं कि मेरे सारे आउण वाले दुखां दा खात्मा कर दिओ। आप जी दी ए सेवा दे विच मैथों कोई विघन ना पवे जी। दोहरा श्री कलगीधर की कथा श्रोतन को सुखदाए। और आओ श्रोते जनो कलगीधर पातशाह जी दी ए सुख देने वाली कथा जी। रुत रच कर अब पंचमी नीके सबन सुनाए। पंजवी रुत विच मैं ए कथा आप सब नू सुनाउणी करदा हां। इस प्रकार 10वें पातशाहो रचियो पंथ दे रण उत्साहो। ओ भाई साहब जी रोजाना कथा कहंदे लिखदे भी सीगे ते शाम नू एक दीवान भी सजदा सीगा जिहदे विच लिखी होई रचना अपनी संगत नूं सुणाउंदे सी ते फिर संगत तो जवाब भी लैंदे सी बई जे कुछ गलत लिखिया होया तां मैनूं तुसीं दस दिओ। कल्ला कल्ला दिमाग हुंदा सारियां दा वड्डा दिमाग हो जांदा को सतनाम। इस करके भाई साहब जी कहंदे आओ श्रोते जनो मैं तुहानूं ये सारी कथा कलगीधर पातशाह जी दी जो हुण आपां 5ਵੀਂ रुत दे पार्ट विच 5ਵੀਂ रुत दे हिस्से विच नोट करांगे सुनाउणी करदा हां। देश विदेशन संगत आवे अनेक प्रकार अपूर्ण लियावे। हुण मनो बिरतियां जोड़ लो मगली जिहड़ी सुनी हुई कथा ओहदे नाल। हुण अगे कथा आरंभ हो गई आ। भाई साहब जी कहंदे इस तरह सच्चे पातशाह 10वें पातशाह जी ने खालसा पंथ रचन दिता है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ। इस तरह पातशाह जी ने खालसा पंथ विच एक उत्साह भर दिता है। देश विदेशन संगत आवे पंचमी
ਔਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕੋਰਨ ਲਿਆਵੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਨਹਿ ਬਿਕਾਦ ਕੋ ਦੇਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਾਲਮੋਟ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਾਲਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਾਲਮੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਮੋਟ ਵਾਲੀ ਹੋ